चर्चा सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, पिछले दिनी मान सरकार ने विधान सभा के विशेष इजलास दे विच एक मता लिया सी गुरुद्वारा एक्ट जिहड़ा 1925 का उहदे विच सोध करन लई धारा 125 ए जोड़ी गई, जिहदे तहत फ्री टू एयर गुरबाणी का प्रसारण होएगा। कोई भी चैनल मुफ्त प्रसारण कर सकता है। मतलब कि मान साहब के लफ्ज़ों दे विच एक परिवार का जिहड़ा एकाधिकार है उसनूं खत्म करने लई यह लिआंदा है, क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी है वो मॉडर्न मसंदां दे गुलाम बना के रख दी है। ये मान साहब ने कहा, बहुत कुछ कहा विधान सभा च, जिसका मैं जिक्र नहीं करांगा, क्योंकि मैं तो जिक्र अज करना है कि उसके विरोध दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी लगातार पहले दिन तो ये कह रही है कि यह साडे धर्म दे विच दखल है और SGPC का जो हक है वो खोया जा रहा है सरकार वालों, और उसके लिए अज एक विशेष इजलास बुलाया गया सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। जनरल हाउस सी, उहदे विच कई फैसले हुए। ये गल तक कही एक मता पास करके कि ये जिहड़ा है सोध बिल असीं रद्द करदे हैं, ये धर्म दे विच दखल है, ये SGPC का अधिकार है, साडे अधिकार खोए जा रहे ने, असीं राष्ट्रपति कोल जावांगे, असीं जिहड़ा है अमित शाह जो गृह मंत्री नूं भी मेल पाई है, ये गल भी कही है SGPC के प्रधान साहब ने। खुल के विचारा हुई ने, विरोधी मैंबर भी बोले। मैं सुन रहा सी बीबी किरणजोत नूं कहंदे घट्टो घट यूट्यूब चैनल तो चला लो, ते जे दूजा नहीं चलाया। वैसे ये तो कई बारी गल हुई है कि हालात किसने इत्थे तक पहुंचाए। यही गल बीबी जगीर कौर ने कही कि केवल PTC का मसला नहीं, ये एक परिवार का मसला, जिहड़ा भगवंत सिंह मान भी कहते हैं, ते पंथ नूं जिन्ना नुकसान पहुंचाया गया है उसका जिक्र बीबी ने किया है, और कहा कि लिफाफा कल्चर भी बड़ी सट मार रहा है। मैं गुरचरण सिंह गरेवाल मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सुनिया ते उन्होंने किते ना किते जिहड़ी चैनल वाली गल है, दो गल्लां होईयां। जिहड़े तां श्रोमणी अकाली दल दे मैंबर ने वो सीधे ते सीधा इल्जाम ला रहे ने मान सरकार ते कि उन्होंने धर्म च दखल दे के बहुत बड़ी गलती की है। ये नहीं होना। ये तो अंग्रेजों तो बाद भी लगातार कोशिशां जारी रही, पर ये किसी ने इस तरह की जिहड़ी है वो दखलंदाजी नूं प्रवान नहीं किया, हुण भी नहीं किया जाएगा। मता भी पास होया और ये भी कहा जे साडी गल नहीं सुनी जाती फिर असीं जिहड़ा है मोर्चा लाउण लई मजबूर होवांगे। इस बार जिहड़ी रेखा रूपरेखा दी है मोर्चे की प्रधान साहब ने, वो कहते हल्के का मैंबर ते हल्का इंचार्ज श्रोमणी अकाली दल दा, श्रोमणी कमेटी का मैंबर ते हल्का इंचार्ज ये जाया करनगे अकाल तख्त साहब तो, उत्थों फिर धरना प्रदर्शन करनगे। 117 हल्के ने, इस तरह बारी होएगा। सो प्रोटेस्ट जिहड़ा उस तरह का नहीं कि गिरफ्तारियां देनियां ने, लेकिन पहली स्टेज वाला मोर्चा लाने की गल तां कीती है जिहड़े प्रधान साहब ने। असल दे विच मसला जिहड़ा है वो उत्थे जिहड़ा वो मेन मसले बारे सिर्फ इन्नी गल हुई है कि सब कमेटी बनी हुई है, वो फैसला करो। जिहड़ी लगदा सी कि कहणगे चलो ठीक है असीं अपना चैनल चला के फ्री टू एयर सब लोग गुरबाणी दे जिहड़ा है वो राइट देवांगे, उस किस्म की गल नहीं। उच्ची स्वर दे विच यही गल कही गई कि धर्म दे विच दखल बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये अज आपां चर्चा करते हैं ते चर्चा करने लई साडे नाल जिहड़े मेहमान ने तुहाडा उन्हां दा तारुफ करावां। साडे नाल शामिल ने एडवोकेट उपजीत सिंह बराड़ साहब,
सिख चिंतक ने, किसी पार्टी नाल कोई संबंध नहीं, बड़ा बेबाकी नाल अपनी गल कहते हैं। साडे नाल शामिल है पंजाबी यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर कश्मीर सिंह जी, और 3 पार्टियां के नुमाइंदे इस प्रोग्राम के शामिल ने। उन्होंने ईमान सिंह मान साहब श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों इस प्रोग्राम शामिल ने। आम आदमी पार्टी सत्ताधारी धिर की नुमाइंदगी कर रहे हैं मेजर RPS मल्होत्रा साहब, और श्रोमणी अकाली दल वालों सरदार करनैल सिंह पीर मुहम्मद साहब इस प्रोग्राम शामिल है। तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत। पीर मुहम्मद साहब, क्योंकि मसला तुहाडी पार्टी नाल ज्यादा संबंधित है, SGPC नाल संबंधित है, और जो अज इजलास दे विच होया है, जां ओवरऑल तुसी इस मसले नूं जो चेतावनी दी गई है, जो धर्म दे विच दखल की गल की गई है, जो जिहड़े राइट्स खोण की गल की है SGPC ते, ये सारे बारे तुहाडा की कहना है सरदार करनैल सिंह पीर मुहम्मद? सब तो पहला तो वालिया साहब के जिहड़ा अज दा जनरल इजलास होया है, उस दे विच समुचियां पंथक धिरां, पंथक पार्टियां, चाहे उस दे विच श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, पंथक अकाली लहर, जां जिहड़े अलग अलग आजाद विचारां वाले अपने अपने विचार रखण वाले मैंबर साहबान ने, सारियां ने जो एक मत होके जो जनरल इजलास दे विच मता लिआंदा गया, निंदा मता भी, ते उस मते नूं सर्वसम्मति नाल प्रवान करदिआं होइआं जिहड़ा विधान सभा, पंजाब विधान सभा दे विच एक मता पास किया गया सी सरकार वालों, उस नूं मुढों रद्द किया। एक सुरता नाल यूनानी मैसी, ये अपने आप दे विच बहुत वड्डा एक इतिहासिक पक्ष होया, जिस नाल आउण वाले समय दे विच जिहड़ा पंथक रौह रीतां दे उत्ते जिहड़ी हमेशा एक जुटता रही है खालसा पंथ दे अंदर, वखरेवे हमेशा रहे ने। वखरेवियां दे नाल नाल जिथे पंथ दी सोच का सवाल आ जाता, मर्यादा का सवाल आ जाता, उस दे उत्ते उसे तरह ही पैरा दिता सारिਆਂ ने जिवें पिछले समय दे विच मिसलां दिंदियां रहियां ने। सो एक बड़ा तसल्ली बख्श अज दा दिन है, क्योंकि इस तो एक दिन पहला बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दी शहादत का दिन मना के हटे हैं, और उस तो अगले दिन जिहड़ा पंजाब सरकार वालों एक गलत तरीके दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे अंदर दखल अंदाजी करने का जिहड़ा मसला सी, उसनूं जिहड़ा निंदिया गया, एक चंगी गल है। जिहड़ी तुसीं अगली गल कही है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक TV चैनल बारे अपने जिहड़ा प्रगटावा नहीं किया, उस दे उत्ते मैं भी इहो गल कहांगा कि सब कमेटी जिहड़ी है वो बकायदा लगी हुई है, और बहुत जल्दी जिवें कि सारिਆਂ ने विचार दिते आ कि अपना TV चैनल, क्योंकि ये मंग किते अज दी नहीं गी, ये मंग श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दमदमी टकसाल, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन ते समुचियां पंथक जथेबंदियां दी सांझी रही है। और इस दे उत्ते धर्मयुद्ध मोर्चा लगा 1982 दे विच, उस वेले भी एक मद रखी गई सी कि सचखंड श्री हरमंदर साहिब तो जिहड़ा TV प्रसारण ने उदों रेडियो की गल हुंदी सी कि रेडियो का प्रसारण जिहड़ा इत्थों कीता जावे। सो गुरु पातशाह की अपार बख्शिश हुई है कि अज बहुत सारे TV चैनल मंग कर रहे हैं कि सानू भी इत्थों गुरबाणी रिले करन दा जिहड़ा हक अधिकार दिता जाए, वो मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। पर उस दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि प्रधान साहब ने यह कहा सी, इसे करके कन्फ्यूजन क्रिएट होया है। प्रधान साहब कहते सी असीं टेंडर लवांगे ते एक नूं देवांगे, इत्थे आके रौला है कि जे तां बोली करके ही करना है फिर तो एक नूं जाएगा जो शर्तां पूरीआं करेगा। वालिया साहब तुसीं भी अज जनरल हाउस नूं सुनिया, मैं भी सुनिया, विरोधी विचारां वाले जिन्ने भी मैंबर साहबान ने पड़ैन साहब तो लैके बीबी किरणजोत कौर, बीबी जगीर कौर, सरदार बलविंदर सिंह बैंस, भाई गुरप्रीत सिंह, और इसे तरह सारिਆਂ ने अपने विचार रखे आ। सो पड़ैन साहब ने भी बड़े खुल के विचार, और उन्होंने एक जिहड़े सिख दे जज्बे हुंदे आ उनकी भी उन्होंने तर्जमानी की है। देखो सारे बुलारी बहुत सोहना बोले आ, भावें कि वो एक विरोधी विचारां दे विच भी उन्होंने बहुत कुछ श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं कहा। पीर मुहम्मद साहब विच कोई दो रावा नहीं कि एक
बहुत दिनों बाद ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੈਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਏ, 328 ਸਰੂਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਰਗਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 87 ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 2005 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਚੋਣ ਕਰਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਨ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੋ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਮਾਰਤ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਇੱਟ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੱਲੀ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ। तो इस किस्म दी गल्लां भी अज होईयां ने कि उत्थे ज्यादा सुर ये सी कि एसजीपीसी दे विच दखल देण दा मान सरकार नूं कोई अधिकार नहीं। जिहड़ी गल मैं बार बार कहना, जिहड़े श्रोमणी अकाली दल नहीं, जिहड़े श्रोमणी अकाली दल तो इलावा हुण किरणजोत होरां दी गल कीती है जां बीबी जगीर कौर दी कीती है, ये मैंबर सारे इस गल ते जोर दे रहे सी कि पंथक जिहड़ियां रवायतां नूं नुकसान किने पहुंचाया। ये भी तो देखो बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां उत्थे होईयां, आपां भी इत्थे होर गल्लां करनियां ने, होर चर्चा करनी है। एक ब्रेक तो बाद होर लैने एक ब्रेक।
चर्चा चर्चा ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮਾਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮਿਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, $54.99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ। ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੌੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ? ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਟਾਈਮ ਸਿਰੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਧਾਰਾ 85 ਨੇ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ? ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਖਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਗ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ,
ਧਰਮਯੋਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ 7 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਖਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਆ, 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। 1958-59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਕਿਨੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਉਹ ਨੌਬਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 8 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 18 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ SGPC ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੱਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਏ ਲੋਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੋਪਾਂ ਗੋਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤੀ ਝੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੀਡ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖ ਦਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਓ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ SGPC ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ SGPC ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ SGPC ਦਾ ਖੂਨ, ਜੇਲਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ SGPC ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਲਿੱਤਾ। ਮੁਫਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ SGPC ਕਰੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ SGPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਨੋਹਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਸਦਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਉੱਚ ਇਕੱਠਾ डॉक्टर कश्मीर सिंह आप बिल्कुल खत्म, 1 मिनट रह गया मेरे को, 30 सेकंड च मान सिंह जी 30 सेकंड। ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ठीक है ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ 40 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। बराड़ साहब बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका, माफ करना, लेकिन प्यारे दर्शकों मैं भी कोई ज्यादा बड़ी टिप्पणी के काबिल नहीं रहा, वक्त बिल्कुल खत्म है। पर गल ये है कि जो अज जनरल इजलास के विच होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 125A ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਰਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੇਜਰ RPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋ, ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चर्चा